ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपा बुद्धिर्यस्तमहं प्रबंधे पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण। ഇപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് വായിക്കാൻ പോകുന്നത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃത മധ്യലീല 8ാമത്തെ അധ്യായം 256ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽക്ക്. നിഷമാതാജി ഇല്ലല്ലോ, കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ. ഒരു മിസ് കോൾ കൊടുത്തോളൂ നിഷമാതാജിക്ക്. ടെക്സ്റ്റ് 256 उपास्येर मध्ये को नोपास्य प्रधानाम श्रेष्ठ उपास्य युगल राधा कृष्ण नामा। उपास्येर मध्ये को उपास्य प्रधान श्रेष्ठ उपास्य युगल राधा कृष्ण नामा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंड प्रणाम। अशोक मारिले मारी प्रभु इन्नले डिस्चार्ज आयि वीट्टिल वन्नु। ओके वेरी गुड। निशमाताजी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। Sri Chaitanya Mahaprabhu asked, among all worshipable objects, which is the chief? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപാസിക്കുന്ന ഈശ്വരന്മാർ ഒരുപാട് ഈശ്വരന്മാരുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും ചീഫായിട്ടുള്ള എല്ലാ വിഷ്ണു തത്വത്തിനും പല അവതാരങ്ങളിലും ഭഗവാൻ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും ചീഫായിട്ടുള്ള ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ആരാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. Ramananda Rai replied, the chief worshipable object is the holy name of Radha and Krishna. Hare Krishna Mantra. Okay. കലികാല നാമരൂപേ കൃഷ്ണ അവതാരം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കലികാലത്തില് ഏറ്റവും വർഷിപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. കാരണം നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്താ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം, കാരണം നാമവും നാമ്യം തമ്മിൽ യാതൊരു അന്തരമില്ല അല്ലെ. നാമവും നാമ്യം തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. അപ്പോൾ ഏറ്റവും നമുക്ക് ഈ കലികാലത്തില് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് കരകയറാൻ ഉതകുന്ന ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് രാമാനന്ദ റായ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാരത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ എന്താണ്? നാമസങ്കീർത്തനം.
നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവപാപ പ്രണാശനം പ്രണാമോ ദുഃഖശമനസ്തം നമാമി ഹരിം പരം. നാമസങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കുക, അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത്. കലികാലത്തിലെ ബദ്ധാത്മാക്കളെ ഉദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഡെയിറ്റി വേർഷിപ്പ് ഓക്കെ, ധ്യാനം ഓക്കെ, യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ, അതെല്ലാം ഓക്കെ. പക്ഷെ കലികാലത്തിൽ എന്താണ്? നാമസങ്കീർത്തനം. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, the chief worshipable object is the holy name of Radha and Krishna. The Hare Krishna mantra. Name ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഡേറ്റീസ് അല്ല. ഡേറ്റീസ് ശ്രീമൂർത്തി വിഗ്രഹാരാധന ഏത് യുഗത്തിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അത് ചെയ്യണ്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്, ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്. അത് ചെയ്തോളൂ. ഓക്കെ, അതെല്ലാം എവിടേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കണം? ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ശുദ്ധനാമം ഉച്ചരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ പ്രക്രിയയിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കണം. അതാണ് ഇവിടെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ഹോളി നെയിം ഓഫ് രാധാകൃഷ്ണ യുഗല കിഷോർ, അല്ലേ? ഇത് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. യുഗല മീൻസ് കപ്പിൾ, രാധാകൃഷ്ണ നാമ, the holy name of Radha Krishna or Hare Krishna. According to Srimad Bhagavatam, Yedavan eva lokesmin pumsam dharma parasmrda bhakti yogo bhagavati tannama granadibhi. In this material world, the living entity's only business is to accept the path of bhakti yoga and chant the holy name of the Lord. അപ്പോൾ in this material world, ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മളുടെ ഒരേ ഒരു ദൗത്യം എന്താണ്? ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിക്കുക. ആ ഭക്തിമാർഗത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആ ലിംബ്, ആ പ്രോസസ്സ് എന്താണ്? ചാൻഡിങ് ദ ഹോളി നെയിം ഓഫ് ദ ലോർഡ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് നാമങ്ങളുണ്ട് ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ ഏത് നാമം? ഒരു ചോദ്യം വരും. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമൈവ കേവലം കലോ നാസ്തിയേവ 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 ഗിതരണ്യത. കലിയുഗത്തിൽ വേറൊരു വഴിയില്ല. 3 പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ മന്ത്രം എങ്ങനെ ചൊല്ലണം എന്ന് കലിസന്ദർഭോപനിഷത്തിലും പറഞ്ഞിരുന്നു. കലിസന്ദർഭം പറഞ്ഞ കലിയെ അതിജീവിക്കുന്നത്, കലികാലത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തിനെ അതിജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന മന്ത്രം, സന്തരണം, ടു ക്രോസ് ഓവർ. അതിന് ഉള്ള ഒരു ഉപനിഷത്താണ് അപ്പൊ അതിലാണ് നാരദൻ ബ്രഹ്മാവിനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഇതി ഷോഡശകം നാം കലി കൽമശനാശനം നാഥപരതരോപായ സർവവേദേഷു ദൃശ്യത. ഈ 16 വാക്കുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഇതി ഷോഡശകം 16 നാമങ്ങൾ. എന്താണ് അത് ചൊല്ലിയ ഉണ്ടാവുക? കലി കൽമശനാശനം. കലികാലത്തെ എല്ലാ കൽമശങ്ങളും, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള കൽമശങ്ങൾ എന്താണ് കലികാലത്ത്? കാമക്രോധ ലോഭ മോഹമതമാശ്ചര്യം. അതായത് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സിദ്ധി, എന്താണ് പറയുക, സിദ്ധിയല്ല, ഭുക്തി, മുക്തി, സിദ്ധി, കാമി, ശകല, അശാന്ത എന്ന് പറയുന്നത്. മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഭുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരും സിദ്ധി ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും അശാന്തന്മാരാണ്. ഭുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻസ് എൻജോയ്മെന്റ്, അത് കൽമശല്ലേ. സെൻസ് എൻജോയ്മെന്റ് ചെയ്താൽ അതിന്റെ എന്തായിരിക്കും ഫലം? വീണ്ടും ഈ ലോകത്തേക്ക് വരേണ്ടി വരും. നമ്മളുടെ കർമ്മത്തിന്റെയും ആഗ്രഹത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ശരീരം ധരിക്കേണ്ടി വരും നമുക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭുക്തി, മുക്തി, സിദ്ധി, കാമി, ശകല, അശാന്ത എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഭുക്തി ആയിക്കോട്ടെ, മുക്തി ആയിക്കോട്ടെ, സിദ്ധി ആയിക്കോട്ടെ, ഈ 3 പേർക്കും ശാന്തത ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, ശാന്തി സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഇപ്പൊ ഭക്തിമാർഗം കലികാലത്തിലെ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം, ഈ 16 വാക്കുകളിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലിയാൽ എന്നാണ് കലി കൽമശ നാശനം, എല്ലാ കൽമശങ്ങളും നശിക്കുന്നുണ്ട്. നാഥ പരതരോപായ, ഇതല്ലാതെ വേറെ ഉപായമില്ല, വേറെ ഒരു ഉപായമില്ല. നാഥ പരതരോ ഉപായ,
സർവവേദേഷു ദൃശ്യത, എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും കൺക്ലൂഷൻ, സാരമാണ്, സത്താണ്, എസൻസ് ആണെന്ന്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് കലികാലത്തിന് നാമസങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു ഭക്തന്റെ രൂപത്തിലാണ് വന്നത്. അപ്പൊ അതില് അദ്ദേഹം നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. അപ്പൊ ഈ മന്ത്രം ചൊല്ലിയാൽ മതി. ഒരുപാട് നാമങ്ങളുണ്ട്. കലികാലത്തിന് ഏറ്റവും ഉതകുന്ന മന്ത്രം ഇതാണ്. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത? പല മന്ത്രങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ ഈ മന്ത്രത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. എന്താണ്? എവിടെ വേണമെങ്കിലും ശുദ്ധാവസ്ഥയിലും അശുദ്ധാവസ്ഥയിലും എവിടെ വേണമെങ്കിലും ജപിക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് അതിന്റെ. മറ്റുള്ള വൈദിക് മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലാൻ ദേശകാല നിയമം, പാത്രം, ഇതൊക്കെ നോക്കണം. ഓക്കെ, ടൈം, പ്ലേസ്, സർക്കംസ്റ്റൻസസ് നോക്കിയിട്ട് വേണം. മറ്റുള്ള അതിനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണം. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ ഗായത്രി മന്ത്രം എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? അത് ഗുരു തന്നെ ശിഷ്യന് വളരെ രഹസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രമാണ്. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാൻ പറ്റും. അത് അങ്ങനെ ചൊല്ലിയാൽ അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് എഫക്റ്റ് കിട്ടും. പിന്നെ ദേശം നോക്കണം, കാലം നോക്കണം, പ്യൂരിറ്റി നോക്കണം, ഇതൊക്കെ നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിന് യോഗ്യത ഉണ്ടോ? അവർക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റുള്ളൂ, എല്ലാവർക്കും ചെല്ലാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് പോയിട്ട് പൂജ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. അതിനുള്ള യോഗ്യത നമുക്കില്ല. മന്ത്രങ്ങൾ അറിയില്ല, അതിൻ്റെ ആചാരങ്ങൾ അറിയില്ല, എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതിനുള്ള യോഗ്യത ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഈ മന്ത്രത്തിന് ഒരു യോഗ്യതയും വേണ്ട. ഏത് സമയത്തും ആർക്കും ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു മന്ത്രം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് മഹാമന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗവേൺഡ് ബൈ എനി റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ്. ഒരു യമനിയമങ്ങളും ഇല്ലാതെ, അതിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ആർക്കും എപ്പോഴും ഏത് സമയത്തും അത് ചൊല്ലാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇവിടെ രാമാനന്ദറായ് അതിന് സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്നത്. രാധാകൃഷ്ണ നാമ Hare Krishna Mahamantra. So in this material world, the living entity's only business is to accept the path of Bhakti Yoga and chant the holy name of the Lord. Mukti Bhukti Vanjeye Kahan Dunhara Gati Savara Deha Deva Deha Yache Avasthiti. മുക്തി ഭുക്തി വാഞ്ചയെ കാഹന്തുഹാരഗതി സവര ദേഹ ദേവാദേഹ ഐസ അവസ്ഥിതി. So, and what is the destination of those who desire liberation? അതായത് മുക്തി. മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ആൻഡ് ദോസ് ഹു ഡിസയർ സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ, അതായത് ഭുക്തി, ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്താണ്? Shri Chaitanya Mahaprabhu asked. Ramananda Rai replied, those who attempt to merge into the existence of the Supreme Lord will have to accept bodies like those of trees. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ എന്താണ്? അവർക്ക് മരങ്ങളെ പോലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. എന്താണ് മരങ്ങളുടെ അവസ്ഥ? വൃക്ഷങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അവർക്ക് മനുഷ്യപ്പോലുള്ള സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേറ്ററി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇല്ല. ഇന്ദ്രിയ ഭോഗത്തിനുള്ള അവസരമില്ല അവർക്ക്. ഉണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നില്ലേ? അതായത് അൺഡെവലപ്ഡ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണ്. ഡെവലപ്പ് ചെയ്തില്ലേ കോൺഷ്യസ്നെസ്? അപ്പോൾ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് സെൻസറി പെർസെപ്ഷൻസ് കുറവാണ്, സെൻസറി ആക്ടിവിറ്റീസ്, സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ കുറവാണ്. അപ്പോൾ ആ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും ആര്? മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. അവര് മെർജിങ്, അവർക്ക് യാതൊരു ആക്ടിവിറ്റീസും ഇല്ല. ടു അക്സെപ്റ്റ് ബോഡീസ് ലൈക്ക് ദോസ് ഓഫ് ട്രീസ്. വൃക്ഷങ്ങളുടെ ആ സമാനത ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. ആൻഡ് ദോസ് ഹു ആർ ഓവർലി ഇൻക്ലൈൻഡ് ടുവേർഡ്സ് സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ വിൽ അറ്റൈൻ ബോഡീസ് ഓഫ് ഡെമിഗോഡ്. കൂടുതൽ ഇന്ദ്രിയഭോഗം ഇച്ഛിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് കിട്ടുക? ഡെമിഗോഡ്സിന്റെ ശരീരം കിട്ടും. അവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ദ്രിയഭോഗം. ഇന്ദ്രൻ എപ്പോഴും ഇന്ദ്രൻ അസുരന്മാരായിട്ട് എന്തിനാണ് യുദ്ധം?
കാരണം പദവി നഷ്ടപ്പെടും. അവരുടെ ഇന്ദ്രിയ ഭോഗം കൂടുതലാണ്, അവർക്ക് കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ ആ പദവി നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അവരുടെ ഇന്ദ്രിയ ഭോഗം കുറയും, സ്ഥാനമാനങ്ങൾ കുറയും, അല്ലേ? അപ്പോൾ സ്വർഗലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇന്ദ്രിയ ഭോഗങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതാണെന്ന് രാമാനന്ദ റായ് പറയുന്നത്, those who attempt to merge into the existence of the Supreme Lord will have to accept bodies like those of trees, and those who are overly inclined towards sense gratification will attain the bodies of demigods. Those who desire liberation by merging into the existence of God do not desire sense gratification within the material world. അപ്പോൾ ലിബറേഷൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് കരകയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കാരണം വെച്ചാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകം നമ്മളെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു, അല്ലേ? ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധിയിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മുക്തി വേണം, അവർക്ക് ശാന്തി സമാധാനം വേണം. അപ്പോൾ എന്താണ്? ഭഗവാനിലെ ആ എഫൾജൻസിൽ, ഭഗവാന്റെ ജ്യോതിയിൽ ലയിക്കുക, അവിടെ ജനന മരണം ഇല്ല. അപ്പൊ ഒരു ട്രീ സ്റ്റേറ്റിൽ പോവാ, അതാണ് പറയുന്നത്. ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് ദേ ഹാവ് നോ ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് സെർവിങ് ദ ലോട്ടസ് ഫീറ്റ് ഓഫ് ലോർഡ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? കാരണം വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അവർക്കില്ല. ഇനി അഥവാ അവർ പലർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ നിരാകാരമാണ്, നിർവിശേഷമാണ്, നിർഗുണമാണ് എന്നീ തത്വങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും വിശ്വസിക്കില്ല. ഭഗവാൻ രൂപമില്ല, വിശേഷങ്ങളില്ല, പിന്നെ ഗുണങ്ങളില്ല. ഗുണമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം. ഭഗവാന് ട്രാൻസെൻഡന്റൽ ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട്, അത് അവർ മാർക്കുന്നു. Consequently, they are doomed to stand like trees for many thousands of years. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡില് ബ്രഹ്മജ്യോതിയില് thousands of years ഇരിക്കേണ്ടി. Although trees are living entities, they are non moving. വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് അതാണ് സ്ഥാവര ജംഗമ. അവരെ അല്ലെ, സ്ഥാവര എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു, അവർക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. They are non moving. The liberated soul who merges into the existence of the Lord is no better than the trees. അതാണ് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത്. ലിബറേറ്റഡ് സോൾ, അതായത് മുക്തി കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ, ദേ ആർ നോ ബെറ്റർ ദാൻ ദ ട്രീസ്. കാരണം വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവരുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ആർ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ് ദർ ഇൻ ഓൾ സീസൺസ്. മഴയായിക്കോട്ടെ, തണുപ്പായിക്കോട്ടെ, വെയിലായിക്കോട്ടെ, എന്തായിക്കോട്ടെ, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. ഒരു ആള് കല്ലെടുത്ത് എറിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല, അതിൻ്റെ ശാഖ മുറിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, അതിൻ്റെ പഴങ്ങളെടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല, അതിനെ മുഴുവൻ വെട്ടിക്കളഞ്ഞാലും അതിന് യാതൊരു ഇതില്ല. അപ്പോൾ ലിബറേഷൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ സ്ഥിതിയാണ് ഈ വൃക്ഷങ്ങളോട് തുല്യമാക്കി ഇവിടെ ഒരു കമ്പാരിസൺ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ട്രീസ് ആൾസോ സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ദ ലോർഡ്സ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ബിക്കോസ് മെറ്റീരിയൽ എനർജി ആൻഡ് ദ ലോർഡ്സ് എനർജി ആർ ദ സെയിം. ഭഗവാന്റെ ആ എക്സിസ്റ്റൻസിലാണ് വൃക്ഷങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്. Similarly, the Brahman effulgence is also the energy of the Supreme Lord. ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ജ്യോതി പ്രകാശത്തെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത്. It is the same whether one remains in the Brahman effulgence or in the material energy, because in neither is there spiritual activity. രണ്ടിലും, ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നാലും ശരി, ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ഇരുന്നാലും ശരി, അവിടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇല്ല, സ്പിരിച്വൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് സ്പിരിച്വൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു എക്സ്റ്റാറ്റിക് ആനന്ദം, എക്സ്റ്റസി നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഒരു ഭക്തൻ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ വൈകുണ്ഠത്തിലോ ഗോലോകത്തിലോ പോകുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തിട്ട് ആനന്ദമയെ, അല്ലെ, ആനന്ദമയോ അഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നു, ആനന്ദാംബുതി വർധനം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആനന്ദം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ട്, ഇവിടെ ആനന്ദമില്ല, ശാന്തി സമാധാനമുണ്ട്. ശാന്തി സമാധാനമുണ്ട് ഇവിടെ മുക്തിയിൽ. പക്ഷെ ഭക്തൻ അങ്ങനെയല്ല, ആനന്ദാംബുതി വർധനം, പ്രതിപദം. So because in neither is there spiritual activity, better situated are those who desire sense gratification, promotion to the heavenly planet. അപ്പോൾ ഈ മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഒരു കണക്കിൽ നോക്കുമ്പോൾ
ജസ്റ്റ് ഒരു കോണ്ടെക്ച്വൽ മീനിങ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. എപ്പോഴും മുക്തി തന്നെ നല്ലത് മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് നിൽക്കുന്നതിനേക്കാളും. കാരണം വെച്ചാൽ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് ജന്മം മൃത്യു വിചാരം. പക്ഷേ ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നത് ബെറ്റർ സിറ്റുവേറ്റഡ് ആർ ദോസ് ഹു ഡിസൈർ സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊമോഷൻ ടു ദ ഹെവൻലി പ്ലാനറ്റ്സ്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവരെക്കാളും ബെറ്റർ ഒരു തരത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ. കാരണം അവർക്ക് അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കാനുള്ള അവസരം കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്നു. Promotion to heavenly planets. Such people want to enjoy themselves like denizens of heaven in the gardens of paradise. നന്ദനന്ദന ഗാർഡൻ, ഇന്ദ്രന്റെ അമരാവതിയിൽ അല്ലേ, അവിടെ നന്നായിട്ട് നല്ല ഇന്ദ്രിയഭോഗങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് അവർ ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അവർക്ക് ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ആസ്വാദനം എങ്കിലും കിട്ടും, ഇവിടെ അതും കിട്ടില്ലെന്ന്. ഇവിടെ മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ആസ്വാദനവും ആധ്യാത്മിക തലത്തിലുള്ള ആസ്വാദനവും. They are bereft of both. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു കമ്പാരിസൺ. നമ്മൾ ആലോചിക്കാം, നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല. അതായത് മുക്തി ഈസ് സെക്കൻഡറി ടു ഭുക്തി. നോ, മുക്തി ഈസ് ആൾവേസ് ഹയർ, ഡെഫിനറ്റ്ലി. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു കമ്പാരിസൺ കൊടുക്കാൻ കാരണം മുക്തിയിലെ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ആസ്വാദനമില്ല, ആധ്യാത്മിക തലത്തിലുള്ള ആസ്വാദനമില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നിന്നാണ് ഇത് സംസാരിക്കുന്നത്. They at least retain their individuality in order to enjoy life. അവരുടെ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി അവർ കളഞ്ഞു കുളിക്കുന്നില്ല, നശിപ്പിക്കുന്നില്ല. മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവരെന്താണ്, അവർ മെർജ് ചെയ്യാൻ, ലയിക്കാൻ അവർ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി കളയുന്നു. ബട്ട് ദ ഇംപേഴ്സണലിസ്റ്റ് ഹു ട്രൈ ടു ലൂസ് ദയർ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ഓൾസോ ലൂസ് ബോത്ത് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ പ്രഷർ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇംപേഴ്സൺ മായാവാദി പ്രോസസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഭൗതിക തലത്തിലും ആധ്യാത്മിക തലത്തിലുള്ള ആ ആസ്വാദനം നിരസിക്കപ്പെടുന്നു. The last destination of the Buddhist philosophers is to become just like a stone which is immovable and has neither material nor spiritual activity. ബുദ്ധ മതം സ്വീകരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ആ ഫിലോസഫി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എന്താ പറയുന്നത്, they want to just become stone, void, ഒന്നുമില്ല, which is immovable, എങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ മെറ്റീരിയലും സ്പിരിച്വലുമായിട്ടുള്ള യാതൊരു ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ല. As far as the hard-working karmis are concerned, Srimad Bhagavatam states, Ishtveha devata yatne swarlokam yadi yatnika munjita deva vattatra bhogan divyan nijarjitan. After performing various sacrificial rituals for elevation to the heavenly planets, the karmis go there and enjoy themselves with the demigods to the extent that they have obtained the results of pious activities. നമുക്കറിയാം, പലതവണയും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്, നമ്മൾ കർമ്മകാണ്ഡ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ, അതായത് യജ്ഞങ്ങളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അന്യദേവതമാരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ഉപരിലോകങ്ങളിൽ സ്വർഗലോകത്തിലൊക്കെ പോയി കൂടുതൽ ആസ്വാദനം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അവസരം കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആസ്വാദനം ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ആ ക്രെഡിറ്റ്, നമ്മളുടെ പയസ് ക്രെഡിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ച് നമുക്ക് വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് വരേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ എൻജോയ് ദംസെൽഫ് വിത്ത് ദ ഡെമിഗോഡ്സ്. ഇപ്പം ഇന്ദ്രൻ്റെ സ്വർഗലോകത്തിലൊക്കെ പോയാൽ അവിടെ അവരുടെ കൂടെ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും. എത്ര വരെ നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള ക്രെഡിറ്റ് കഴിയുന്നവരെ. അപ്പം നമ്മളൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പിക്നിക്കിന് പോവാണ്, ഒരു അന്യരാജ്യത്തേക്ക് പോവാണ്, നമ്മുടെ ഒരു $10,000 ഉണ്ട്. ആ $10,000 ഉള്ളവരെ നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് നല്ല ഹോട്ടലിലൊക്കെ പോയി താമസിച്ച് സുഖിച്ച് വരാം അല്ലേ. ആ $10,000 കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക, അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല, തിരിച്ച് നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള ആ ക്രെഡിറ്റ് കഴിയുന്നവർ നമുക്ക് അവിടെ എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കും. In the Bhagavad Gita 9.20-21, Lord Krishna states, Traividyamam somapa putapapa yetnerištva swargatim prarthayante te punyam asadhya surendra lokam ashnandi divyan divideva bhogan etam bhuktva swarga lokam vishalam shene punye martya lokam vishanti evam trayi dharmam anuprapanna gadagatam kama kama labhante. Those who study the Vedas and drink so much juice, seeking the heavenly planets, worship me indirectly. ഭഗവാൻ പറയുന്ന അർജുനോട്, ആരാണോ വേദങ്ങൾ പഠിച്ച് അതേപോലെ സോമ ജ്യൂസ് ഈസ് എ എലിക്സിർ, അത് കുറച്ചൊരു ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ തരുന്നതാണ്. ദേവത ലോകത്തൊക്കെ
ദേവി ദേവന്മാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രിങ്കാണ്. സീക്കിംഗ് ദ ഹെവൻലി പ്ലാനറ്റ്സ് വേർഷിപ്പ് മീ ഇൻഡയറക്ട്ലി. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും കൂടുതൽ ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപരിലോകത്തിലേക്ക്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ഉപരിലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ എന്നെ വേർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നു, എന്നെ ഉപാസിക്കുന്നു തെറ്റായിട്ട് രീതിയിൽ, ഇൻഡയറക്ട്ലി നോട്ട് ഡയറക്ട്ലി. പ്യൂരിഫൈഡ് ഓഫ് സിൻഫുൾ റിയാക്ഷൻ ദ ടേക്ക് ബർത്ത് ഓൺ ദ പയസ് ഹെവൻലി പ്ലാനറ്റ് ഓഫ് ഇന്ദ്ര. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ അവരെ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരായിട്ട് അവരെ ഇന്ദ്രൻ, അതായത് ഹെവൻലി പ്ലാനറ്റ്, അങ്ങനത്തെ സ്വർഗലോകത്തിൽ ജനിക്കുന്നു. വേർ ദ എൻജോയ് ഗോഡ്ലി ഡിലൈറ്റ്സ്. ദേവി ദേവതമാര് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അവർക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും. When they have thus enjoyed vast heavenly sense pleasure and the results of their pious activities are exhausted. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാലം അവരെ അവിടെ ഇന്ദ്രിയ ഭോഗങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ആ ക്രെഡിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ, when activities are exhausted, they return to this mortal planet again. വീണ്ടും അവരെ ഈ മർത്യഭൂമിയിലേക്ക്, മർത്യലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും. Thus, those who seek sense enjoyment by adhering to the principles of the three Vedas achieve only repeated birth and death. അങ്ങനെ കൂടുതൽ ഭൗതിക തരത്തിലുള്ള ആസ്വാദനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഈ 3 വേദങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്താണ് അവർക്ക് കിട്ടുക? പ്രതിഫലമായിട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത്, ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി. Therefore, after finishing the results of pious activities, the karmis return to this planet in the form of rain. Okay. അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ മർത്യലോകത്ത് നിന്ന് നല്ല നല്ല കർമ്മങ്ങളും, അതായത് പുണ്യകർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് നമുക്ക് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടുന്ന സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക്, അല്ലേ? സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടുന്നു. അവിടെ നമ്മളുടെ ആ പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ ആ ക്രെഡിറ്റ് എല്ലാം കഴിയുന്നവരെ നമുക്ക് ദേവന്മാരുടെ കൂടെ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയ ഭോഗത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് എവിടെ വരണം? മർത്യലോകത്തിൽ വരണം. തിരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? തിരിച്ച് നമ്മളെ അവിടുന്ന് പുഷ് ചെയ്യും, തലകീഴായിട്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു 40,000-40,000 അടിയിൽ ഉയരത്തിൽ പോയി, പ്ലെയിനിൽ പോയി, അവിടുന്ന് നമ്മളെ തലകീഴായിട്ട് താഴെ വീഴ്ത്തിയിട്ട് എന്തായിരിക്കും? നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഈ ഗുരുത്വ ആകർഷണമുള്ള ആ തലത്തിലേക്ക് അതൊന്നും മുഴുതേ പോവില്ല. അവിടെ നമ്മളെ താഴേക്കിട്ടാൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്ഥിതി? അതേപോലെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്നിടും സ്വർഗലോകത്ത് നിന്ന്, നമ്മുടെ പുണ്യം കഴിഞ്ഞാൽ. ആലോചിച്ച് നോക്കുക ആ വീഴ്ച. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എവിടെ ആശ്രയിക്കും? ഈ ക്ലൗഡ്സിൽ, നമ്മളെ ഈ കാർമേഘം മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ആത്മാവ് മഴയായിട്ട് വരുന്നു. മഴയായിട്ട് വരുമ്പോൾ ധാന്യങ്ങൾ വളരുന്നു, ആ ധാന്യത്തിൽ ഈ സോള് കയറുന്നു. ഓക്കെ, ഇത് മനുഷ്യർ കഴിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ അതിലെ മെയിൽ മെമ്പർ, ഓക്കെ, പുരുഷന്റെ സെമനിൽ അത് കയറി, ആ സോള് കയറി മെയിൽ ഫീമെയിൽ യൂണിയൻ നടക്കുമ്പോൾ ഈ സോള് ഫീമെയിലിന്റെ ഉദരത്തിൽ കയറുന്നു. അങ്ങനെ മനുഷ്യനായിട്ട് വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു. എന്താ പറഞ്ഞ? അതായത് സ്വർഗലോകത്ത് നിന്ന് അവര് നമ്മളെ താഴ്ന്നു, നമ്മളുടെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ അവിടുന്ന് താഴേക്ക് ഇടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് റെയിൻ ക്ലൗഡ്സിൽ ചെന്നിട്ട് ആ സോള്, ഓക്കെ, ആ ആത്മാവ് റെയിൻ ക്ലൗഡ്സിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു. റെയിൻ ക്ലൗഡ് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ താഴെ വരുന്നു ഈ മഴയിൽ കൂടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് താഴെ ഭൂമിയിൽ പതിക്കുമ്പോൾ ഗ്രെയിൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു, ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ആ ധാന്യത്തിൽ സോള് കയറുന്നു. ആ ധാന്യങ്ങൾ മനുഷ്യൻ കഴിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ കഴിക്കുന്ന പുരുഷന്റെ ബീജത്തിലൂടെ അത് കയറുന്നു. പുരുഷനും സ്ത്രീയും തമ്മിലുള്ള യൂണിയനില് സ്ത്രീയുടെ ഉദരത്തിൽ ഈ സോള് കയറുന്നു. എന്നിട്ട് മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിക്കുന്നു. ക്ലിയർ ആയോ? ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നെറ്റ് പോകുന്നുണ്ട്. റെയിനായിട്ട് താഴെ വരുന്നു. പിന്നെ ഗ്രെയിൻ ആവുന്നു. പിന്നെ മനുഷ്യൻ കഴിക്കുമ്പോൾ പുരുഷന്റെ ബീജത്തിൽ കയറുന്നു. പിന്നെ സ്ത്രീയുടെ ഉദരത്തിൽ വരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ
മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിക്കുന്നു. അപ്പൊ സ്വർഗലോകത്തു നിന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മനുഷ്യനായിട്ടാണ് ജനിക്കുക. നമ്മളുടെ അതായത് പുണ്യകർമ്മങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗലോകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഈ മർത്യലോകത്തിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ മനുഷ്യനായിട്ടാണ് ജനിക്കുക. മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മളുടെ കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് വിവിധ ശരീരങ്ങൾ കിട്ടുന്നു. പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ പാപമായിട്ടുള്ള യോനികളിൽ മൃഗങ്ങള്, പക്ഷികള്, കൃമി, കീടങ്ങള് എന്നീ ശരീരങ്ങൾ കിട്ടുന്നു. അല്ല, നല്ല കർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് മനുഷ്യ ശരീരം, അല്ല അതിനും നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും ഉപരിലോകത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നു. ക്ലിയർ ആയോ? Okay, therefore, after finishing the results of pious activities, the karmis return to this planet in the form of rain, and they begin their life as grass and plants and the evolutionary process. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മഴയായിട്ട് വരുന്നു, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മഴയായിട്ട് വരുന്നു. പിന്നെ നമ്മളുടെ ലൈഫ് ഗ്രാസ് ആയിട്ടോ പ്ലാന്റ്സ് ആയിട്ടോ എവല്യൂഷണറി പ്രോസസ് കൂടെ മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിക്കുന്നു. വീണ്ടും നമ്മുടെ പാപകർമ്മങ്ങൾ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ കൂടെ വിവിധ ശരീരങ്ങൾ നമ്മൾ ധരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഈ സൈക്കിള് ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യൻ, ചിലപ്പോൾ മൃഗങ്ങൾ, ചിലപ്പോൾ കൃമികീടങ്ങൾ, ചിലപ്പോൾ വൃക്ഷങ്ങൾ, ചിലപ്പോൾ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിൽ, അങ്ങനെ നമ്മൾ അപ്പർ മിഡിൽ ലോവർ പ്ലാനറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലൂടെ 84 ലക്ഷം യോനികൾ കൂടെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ജന്മം, മൃത്യു, ജരാവ്യാധിയിൽ. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? പ്രഭുജി, അപ്പൊ നമ്മൾ ഭൂമിയിലേക്ക് വേണം മനുഷ്യനായിട്ടാണോ അതോ നമ്മള് ഗ്രാസ് പ്ലാന്റ്സ് പിന്നെ അല്ല, സ്വർഗലോകത്ത് നിന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് മനുഷ്യന്റെ ശരീരം കിട്ടുന്നു. അതിനുശേഷം ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളുടെ 84 ലക്ഷം യോനികളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സൈക്കിള് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യനായിട്ട് വീണ്ടും ജനിച്ചാൽ നമ്മൾ നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ വീണ്ടും അവിടെ പോകും സ്വർഗത്തിൽ, വീണ്ടും നമ്മൾ വീഴും, വീണ്ടും മനുഷ്യനായി ജനിക്കും. വീണ്ടും നമ്മൾ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ മൃഗങ്ങളാവാം, പക്ഷികളാവാം, അല്ലെങ്കിൽ കൃമി കീടങ്ങളാവാം. അങ്ങനെ ഈ എവല്യൂഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 84 ലക്ഷം ശരീരങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്, തന്നിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ. മനുഷ്യന്റെയും മൃഗങ്ങളുടെയും പക്ഷികളുടെയും കൃമി കീടങ്ങളുടെയും മത്സ്യത്തിന്റെയും, അല്ലേ? ഈ 84 ലക്ഷം ശരീരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശരീരം നമ്മളുടെ കർമ്മത്തിന്റെയും ആഗ്രഹത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. പക്ഷെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിക്കുക. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മള് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരല്ലേ പ്രഭു? ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, അത് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം മനുഷ്യനായിട്ട് വീണ്ടും ജനിക്കാം. ഓ ശരിയാ. മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ താഴ്ന്ന് എവോൾവ് ചെയ്തിട്ട് മനുഷ്യനായിട്ട് വന്നിട്ടിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനായിട്ട് വരാം. എങ്ങനെയും വേണം വരാം. മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസും പോസിബിൾ ആണ്. സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനായിട്ട് വന്നിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ താഴെ കിടന്ന് നാച്ചുറൽ വേല്, അതായത് മെറ്റീരിയൽ നേച്ചറിന്റെ ആ ഒരു എവോൾവ്മെന്റ് പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഈച്ച ചത്ത് പൂച്ചയായി, പൂച്ച ചത്ത് ആനയായി, ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് മനുഷ്യനായി, അങ്ങനെയാവാം. ഏത് വേണമെങ്കിൽ ആവാം. പിന്നെ പ്രഭു പശുവിൽ നിന്നും മങ്കിന്നൊക്കെ മനുഷ്യജന്മം അതായത് നമ്മുടെ താഴെ കിടന്ന എവോൾവ് ചെയ്തിട്ട് വരികയാണ്. താഴെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് സത്വഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ പശുവിൽ നിന്നും, തമോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ മങ്കിയിൽ നിന്നും, ആൻഡ് പിന്നെന്താ രജോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ പുലി, നരി, സിംഹം എന്നാണ് നമുക്ക് മനുഷ്യന്റെ ശരീരം കിട്ടുക. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ നല്ലൊരു സാത്വികനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കാം നമ്മൾ ഇതിന്റെ താഴെ നിന്നുള്ള പ്രോസസ്സാണെങ്കിൽ, എവോൾവിങ് പ്രോസസ്സാണെങ്കിൽ, ഇതിന്റെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന് നമ്മളൊരു പശുവായിരുന്നു. പശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൗ. അല്ല, നമ്മൾ തമോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കുരങ്ങനായിരുന്നു. അല്ല, നമ്മൾ രജോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ പുലിയോ നരിയോ അല്ലെങ്കിൽ സിംഹം, രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ആ ഒരു മൃഗമായിരുന്നു എന്തായിരിക്കും. അതല്ല, നമ്മൾ ഒരുപാട് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഇന്ദ്രലോകത്തില് നമ്മൾ ആസ്വദിച്ചു, അതെല്ലാം ക്രെഡിറ്റ് കഴിഞ്ഞു തിരിച്ചു വന്നതാണെങ്കിൽ അപ്പോഴും മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യജന്മം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും മനുഷ്യജന്മം കിട്ടാം. 3 പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ പ്രഭു, അപ്പം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് മനുഷ്യനായിട്ട് മണ്ണുണ്ടോ ഭൂമിയിലേക്ക്? അതെ, അതിന്റെ പ്രോസസ്സാണ് ഇത് പറഞ്ഞത്. റെയിൻ ആയിട്ട്, പിന്നെ ഗ്രെയിൻ ആയിട്ട്, അതാണ് പ്രോസസ് പറഞ്ഞത്. അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത്. അതിങ്ങനെയാണ് ആ പ്രോസസ്സാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓ ശരി.
So 258. Arasatnya kakachuse jnana nimba phale rasatnya kokila khaya premamra mukule. അർസജ്ഞാന കാക്കേ ചൂസേ ജ്ഞാന നിംബ ഫലേ രസജ്ഞാന കോകിലക്കായ പ്രേമാമ്ര മുകുലേ. Ramananda Rai continued, those who are devoid of all transcendental mellows are like the cross that suck the juice from the bitter fruits of the Nimba tree of knowledge, whereas those who enjoy mellows are like the cuckoos who eat the buds of the mango tree of love of God. So there is a metaphor, or udaharanam parayana. Okay, Ramananda Rai പറയുന്നു, those who are devoid of transcendental, അതായത് ആധ്യാത്മിക തലത്തിലുള്ള ആ രസം, ഓക്കെ, അത് കിട്ടാത്ത ആൾക്കാർ, അതില്ലാത്ത ആൾക്കാർ ആരെ പോലെയാണ്? ലൈക്ക് ദ ക്രോസ്, കാക്കകളെ പോലെ. അവരെന്താണ്? ദേ വാണ്ട് ടു സക്ക് ദ ജ്യൂസ്. ആ ജ്യൂസ് എങ്ങനത്തെ? ബിറ്റർ ഫ്രൂട്ട്സ് ഓഫ് നിംബ. നിംബ ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മറ്റേ കഴിക്കുന്ന വേപ്പിന്റെ അല്ലേ പ്രഭു? ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ വേപ്പിന്റെ മരത്തിന്റെ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ. ആ അങ്ങനത്തെ നോളജ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള അങ്ങനത്തെ ജ്ഞാനം ആർജിക്കുന്നവരാണ്. വേറെസ് അതിന് പകരം those who enjoy mellows are like cuckoos. മെലോസ് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ദാസ്യ സഖ്യ അങ്ങനത്തെ ആ മെലോസ്, ഭഗവാൻ തമ്മിലുള്ള ഇത്. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ എന്നാൽ കുക്കൂസ്. കുക്കു പറഞ്ഞ എന്താണ്? കുയില്. who eat buds of mango tree. അതായത് മാവിന്റെ എന്താണ് ബഡ്സിന് എന്താ പറയാ? തളിര് ഇലല്ല, ഇലല്ല, ബഡ്സ് പറഞ്ഞ ചെറിയ മാമ്പൂവ്, പൂത്തിരിക്കുന്ന അത് ചെറുത്. ഓക്കെ, മാംഗോ ട്രീ ഓഫ് ലവ് ഓഫ് ഗോഡറ്റ്, ഭഗവാന്റെ സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ പ്രേമത്തിന്റെ അത് കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒരു ജസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് എൻ എക്സാമ്പിൾ given here. So the speculative process of empiric philosophy is as bitter as the fruit of Nimba tree. എന്താണ് speculative process of empiric philosophy is as bitter as the fruit of the Nimba tree. എന്താണ് speculative process? എങ്ങനെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ജന്മയിൽ ഓരോ ജന്മം കിട്ടുന്നതല്ലേ പ്രഭു? അത് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് അല്ല. സാങ്കല്പികവാദികൾ എന്താണ്? ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ പറയൂ, എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അവ്യക്തവാദികളാ? എന്ത് വാദികള്? അതന്നെ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് പ്രോസസ് ഓഫ് എംപിരിക്. എന്താണ് എംപിരിക് ഫിലോസഫി പറഞ്ഞ? ജ്ഞാനികള്. ഓക്കെ, ജ്ഞാനമാർഗം സ്വീകരിച്ച ആൾക്കാർ, അവരാണ് സ്പെക്കുലേഷൻ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അവരുടെ എന്താണ് സ്ഥിതി? ഇറ്റ്സ് ആസ് ബിറ്റർ ആസ് ദ ഫ്രൂട്ട് ഓഫ് ദ നിംബ ട്രീ. അപ്പൊ നീം ട്രീയുടെ, വേപ്പിന്റെ മരത്തിന്റെ ഫ്രൂട്ട്സ് വളരെ കയ്പല്ല, അതേപോലെയാണ് അവരുടെ ഫിലോസഫി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ടേസ്റ്റിംഗ് ദിസ് ഫ്രൂട്ട് ഈസ് ദ ബിസിനസ് ഓഫ് ദ ക്രോസ്. അപ്പൊ ഈ ഫ്രൂട്ട്, ഈ ഫലം കഴിക്കുന്നത് ആരുടെ ബിസിനസ്സാണ്? കാക്കകളുടെ. ഇൻ അതർ വേർഡ്സ്, ദ ഫിലോസഫിക്കൽ process of realizing the absolute truth is a process taken up by crow-like men. അപ്പൊ ഈ പ്രോസസ്സ് സ്വീകരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കാക്കകളുടെ സ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യരായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബട്ട് ദ കുക്കു ലൈക്ക് ഡിവോട്ടീസ് ഹാവ് വെരി സ്വീറ്റ് വോയിസസ്. കുയിൽനാദം കേട്ടില്ലേ? കുയിൽനാദം നല്ല വോയിസ് ആണ്. വിത്ത് വിച്ച് ടു ചാൻറ്റ് ദ ഹോളി നെയിം ഓഫ് ദ ലോർഡ്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരെന്താണ് ചെയ്യുക? ഈ നല്ല ഭഗവാന്റെ നാമം കൂടി ചൊല്ലിയിട്ട് ആൻഡ് ടേസ്റ്റ് ദ സ്വീറ്റ് ഫ്രൂട്ട് ഓഫ് ദ മാംഗോ ട്രീ. അപ്പൊ നമ്മള് ഫലങ്ങളിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഫലം അല്ലെ, നല്ല ഫ്രൂട്ട് മാംഗോ ട്രീ. അപ്പൊ അത് ആസ്വദിക്കുന്നു. അതിനെ ലവ് ഓഫ് ഗോഡറ്റ്, അതിനെ കൃഷ്ണപ്രേമത്തിനോട് താരതമ്യം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സച്ച് ഡിവോട്ടീസ് റിലീഷ് സ്വീറ്റ് മെലോസ് വിത്ത് ദ ലോർഡ്. അങ്ങനത്തെ ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ആ സ്വീറ്റ് മെലോസിൽ ആദാൻ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. അതായത് ദാസ്യഭാവം, സഖ്യഭാവം, വാത്സല്യഭാവം, മാധുര്യഭാവം, ഈ രസത്തിൽ ആദാൻ പ്രദാൻ, റെസിപ്രോക്കൽ ഡീലിങ്സ്
നടത്തുന്നു, ലവിങ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതായത് ജ്ഞാനികളുടെ മാർഗം കാക്കകള് ലിംബ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്, വളരെ ബിറ്ററാണ്. ഭക്തന്മാരുടെ മാർഗം കുയിലിനെ പോലെ അവര് ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലിയിട്ട് ആസ്വദിക്കുന്നു, ആ കൃഷ്ണപ്രേമം അവര് അനുഭവിക്കുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ ജ്ഞാനീസ് ആൻഡ് ഭക്താസ്, അതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 259 അഭാഗീയ ജ്ഞാനി ആസ്വാദയേ ശുഷ്കജ്ഞാനാം കൃഷ്ണ പ്രേമാർത്ഥപാന കരേ ഭാഗ്യവാൻ. അഭാഗീയ ജ്ഞാനി ആസ്വാദനീയ ശുഷ്ക ജ്ഞാന കൃഷ്ണ പ്രേമാമൃതപാനകാരേ ഭാഗ്യവാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമാനന്ദറായ് കൺക്ലൂഡഡ്, രാമാനന്ദറായ് അവസാനം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തതാണ്, the unfortunate empiric philosophers taste the dry process of philosophical knowledge, whereas the devotees regularly drink the nectar of love of Krishna. Therefore, they are the most fortunate of all. അപ്പോൾ എല്ലാവരിലും ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് ആര്? ഭക്തന്മാർ. കാരണം വെച്ചാൽ അവര് കൃഷ്ണപ്രേമത്തിന് ആസ്വദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ജ്ഞാനികളെ ഡ്രൈ ഫിലോസഫി, ഡ്രൈ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ജ്യൂസി ഫുഡ് കിട്ടുന്നതും ഒരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് കിട്ടുന്നതും ഏതാണ് നാട്ടിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് കഴിക്കാൻ? ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള അല്ലേ? ജ്യൂസി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമുക്കൊരു എലക്സിർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ, അങ്ങനത്തെ ഒരു പാനീയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത്? ഏറ്റവും ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഉള്ള വല്ലതും കിട്ടുന്നത് നല്ലത്? ചില ആൾക്കാർക്ക് ഡ്രൈ ആയിരിക്കും, ചില ആൾക്കാർക്ക് ജ്യൂസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് അവരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അവരെന്താണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡ്രൈ സ്പെക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഫിലോസഫിക്കൽ നോളജിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്ന ആൾക്കാര് ജ്ഞാനികളും ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെക്ടാരിയൻ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കൃഷ്ണപ്രേമത്തിന്റെ ആൾക്കാരാണ്, ഭക്തന്മാരാണ്. സോ ഏ മതാദ്വിജന കൃഷ്ണ കഥാരസേ നിത്യഗീതാരോദന ഹൈലരാത്രി ശേഷേ. കൃഷ്ണ കഥാ രസേ നൃത്യ ഗീതാരോദനെ ഹൈല രാത്രി ശീസേ. In this way, Chaitanya Mahaprabhu and Ramananda Rai passed the whole night relishing the mellows of Krishna Katha, topics about Krishna, while they were chanting, dancing, crying. The night ended. Okay, അങ്ങനെ രാമാനന്ദ റായും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും the whole night, ഒരു ദിവസമല്ല 10 ദിവസമാണ്. ഓക്കെ, പകല് രാമാനന്ദായി തൻ്റെ ദൗത്യം നിറവേറ്റും, ഗവർണർ നില. വൈകുന്നേരം വരും, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ അടുത്ത് വരും. രണ്ടുപേരും കൃഷ്ണകഥ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷനാണ് രാവിലെ വരെ, വീണ്ടും പോകും. അങ്ങനെ 10 ദിവസം. 10 ദിവസം പോരാന്നാ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഹോൾ നൈറ്റ് റിലീഷ് ചെയ്തു, ആസ്വദിച്ചു കൃഷ്ണകഥ. വൈൽ ദേ വർ ചാൻഡിങ്, ഡാൻസിങ് ആൻഡ് ക്രൈയിങ്, ദ നൈറ്റ് എൻഡഡ്. അങ്ങനെ നാമം ജപിച്ചിട്ടും നൃത്തം ചെയ്തിട്ടും കരഞ്ഞിട്ടും ആ രാത്രി സമാപിച്ചു. എന്തിനാണ് കരയുന്നത്? ആനന്ദ കണ്ണീരാണ്. ആനന്ദ കണ്ണീരാണ്, ആനന്ദം കൊണ്ട്. ആനന്ദം കൊണ്ടാണ്, ആനന്ദാശ്രുവാണ്, ദുഃഖം കൊണ്ടല്ല. അല്ലെ, നമ്മളുടെ കണ്ണുകളെല്ലാം മോയിസ്റ്റാവും നമുക്ക് സന്തോഷം വരുമ്പോൾ, അല്ലേ? അതാണ് ഇവിടെ ഡാൻസിങ് ആൻഡ് ക്രൈങ്. ദോൻ ഹേ നിജ നിജ കാര്യ ചലില ബിഹാനെ സന്ധ്യാകാലേ രായ ആസി മിലില ആരാധിനെ. നിജ നിജ കാര്യ ചലില വിഹാനെ സന്ധ്യാകാലരായ ആസി മിലില ആരാധിനെ. The next morning, they both departed to perform their respective duties. But in the evening, Ramananda Rai returned to meet the Lord again. അപ്പോ അങ്ങനെ മോർണിംഗില് രണ്ടുപേരും അവരവരുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് പോയി, അവരുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി. ബട്ട് ഇൻ ദ ഈവനിങ്, വൈകുന്നേരം ആയപ്പോ എന്തായി? രാമാനന്ദ റായ് റിട്ടേൺ ടു മീറ്റ് ദ ലോർഡ് അഗെയിൻ. വീണ്ടും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാൻ വന്നു, വീണ്ടും കൃഷ്ണകഥ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു. അങ്ങനെ 10 ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ? 10 അല്ലേ? 10 ദിവസം തോന്നുന്നത്, 10 ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. ഓക്കെ,
ഇഷ്ടാഗോഷ്ഠി കൃഷ്ണ കഥ കഹി കഥ ക്ഷണ പ്രഭുപദധാരീരായ കരേ നിവേദന. इष्टगोष्ठी कृष्ण कदा काही कदा क्षण प्रभु पदाधारी राया करे निवेदന. ഇഷ്ടഗോഷ്ഠി, ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് ഫെമിലിയർ ആണെന്ന് അറിയില്ല. നമ്മൾ ഇഷ്ടഗോഷ്ഠി വെക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇഷ്ടഗോഷ്ഠി പറഞ്ഞാൽ സ്പിരിച്വൽ മീറ്റിംഗ്. നമ്മൾ എന്താണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെ നമ്മളുടെ കൃഷ്ണാവബോധനെ വളർത്തിയെടുക്കാം, എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള മീറ്റിംഗ്, എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം, ഇതിനെ എങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ്, സ്പിരിച്വൽ മീറ്റിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ ഇഷ്ടഗോഷ്ഠി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇഷ്ടഗോഷ്ഠി വെക്കാറുണ്ട് വൺസ് ഇൻ എ മന്ത് ഒക്കെ. അങ്ങനെ എല്ലാ ഭക്തന്മാരെയും വിളിച്ചു വരുത്തി, ഭക്തിവൃക്ഷ ലീഡേഴ്സിനൊക്കെ വിളിച്ചു വരുത്തി അവരുടെ പ്രോഗ്രസ്, ഡെവലപ്മെന്റ്, അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൂടുതൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ തീരുമാനിച്ച് ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഇഷ്ടഗോഷ്ഠി എന്ന് പറയുന്നത്. That evening, after discussing the topics of Krishna for some time, Ramandarai caught hold of the lotus feet of the Lord and spoke as follows. അപ്പോൾ അന്ന് വൈകുന്നേരം എന്താണ്, ആഫ്റ്റർ ഡിസ്കസിങ് ദ ടോപ്പിക്സ് ഓഫ് കൃഷ്ണ, കുറച്ചു നേരം കൃഷ്ണകഥ, കൃഷ്ണലീലയൊക്കെ സംസാരിച്ച ശേഷം രാമാനന്ദർ ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാന്റെ പാതാരബിന്ദങ്ങൾ കയറി പിടിച്ചു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്താണ് പറഞ്ഞത്? കൃഷ്ണ തത്വ, രാധ തത്വ, പ്രേമ തത്വ സാര, രസ തത്വ, ലീല തത്വ, വിവിധ പ്രകാര. കൃഷ്ണ തത്വ, രാധ സാര, രസ തത്വ, ലീല തത്വ, വിവിധ പ്രകാര. തത്വ ട്രൂത്ത് അല്ലേ? There is a variety of transcendental truths. The truth about Krishna, the truth about Radharani, the truth about the loving affairs, truth about transcendental humors, and the truth about the Lord's pastime. Different tattvas. ഇതൊക്കെയാണ് കൃഷ്ണ തത്വ, രാധ തത്വ, പ്രേമ തത്വ, രസ തത്വ, ലീല തത്വ, വിവിധ പ്രകാര, പല തരത്തിലാണെന്ന് പറയുന്നു. ഏത തത്വമോര ചിത്തേ കൈല പ്രകാശന ബ്രഹ്മ കെ വേദയേന പടൈല നാരായണ. ഏതാ തത്വമോര ചിത്തേ കൈലേ പ്രകാശന ബ്രഹ്മകേ വേദയേന പദൈല നാരായണ. You have manifested all these transcendental truths in my heart. This is exactly the way Narayana educated Lord Brahma. എന്താണ് പറയുന്നത്? രാമാനന്ദറായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ മുറുക്കി പിടിച്ചിട്ട് പറയുന്നതാണ്, അങ്ങ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ഈ തത്വങ്ങളെല്ലാം, ഈ സത്യങ്ങളെല്ലാം, പരമസത്യങ്ങൾ, രാധാ തത്വ, കൃഷ്ണ തത്വ, ലീല തത്വ, പ്രേമ തത്വ, ഇതെല്ലാം മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദിസ് എക്സാക്ട്ലി, ഇതാണ് എങ്ങനെ നാരായണൻ ബ്രഹ്മാവിനെ എങ്ങനെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്തു, എങ്ങനെ ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുത്തു, അതേപോലെയാണ്. അല്ലാണ്ട് ഇത് എൻ്റെ കഴിവല്ല, എൻ്റെ അറിവല്ല. ഈ തത്വങ്ങളെല്ലാം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ പകർന്നു തന്ന് അങ്ങാണ്, ഇത് ഞാനല്ല പറയുന്നത്. തുമി വക്ത തുമി ശ്രോത, അങ്ങനെയാണ് വക്താവും, അങ്ങ് തന്നെ ശ്രോതാവും. എന്നെ വെറും ഉപകരണമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്, എന്നെ വെറും ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങ് എന്താണോ ഉത്തരം കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് എൻ്റെ മുഖത്തിലൂടെ അങ്ങ് പറയിക്കുന്നു, അങ്ങ് തന്നെ കേൾക്കുന്നു. ഇതാണ് ഇതിന്റെ സാരം. So you have manifested all these transcendental truths in my heart. This is exactly the way Narayana educated Lord Brahma. എങ്ങനെയാണ് തേനെ ബ്രഹ്മ ഹൃദയാദി കവയെ മുഹ്യന്തിയത് സൂരയ. ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തില് ആ വേണ്ടുന്ന ജ്ഞാനങ്ങളെല്ലാം കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു, ഇന്നത്തെ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അല്ലേ. കോപ്പി പേസ്റ്റ് വളരെ ഈസിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്ഞാനങ്ങളെല്ലാം കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. The heart of Brahma was enlightened by the Supreme Personality of Godhead. This is Vedic information given in the Svedaswatara Upanishad 6.18. Yo Brahmanam vidadhati purvam yo vai vedamsha praninoti tasmai
തം ഹദേവം ആത്മബുദ്ധി പ്രകാശം മുമുക്ഷുർവൈ ശരണം അഹം പ്രപദ്യേ. എന്താണ് പറയുന്നത്? Because I desire liberation, let me surrender unto the Supreme Personality of Godhead, who first enlightened Lord Brahma in Vedic knowledge through the Lord Brahma's heart. The Lord is the original source of all enlightenment and spiritual advancement. In this connection, one may also refer to Srimad Bhagavatam, Allah strong 9, 30, 35, 11, 14, 3, 12, 4, 40, and 12, 13, 90. സ്വതസ്വര ഉപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞാണ് ബിക്കോസ് ഐ ഡിസൈഡ് ലിബറേഷൻ. ലിബറേഷൻ ഇവിടെ മീനിങ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ട് ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. ലെറ്റ് മീ സറണ്ടർ അണ്ടർ ദ സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് ഹു ഫസ്റ്റ് എൻലൈറ്റഡ് ബ്രഹ്മ. ഇത് ആരാണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് നോക്കണം. 2.9.30 നോക്കി അറിയാം. ഉദ്ധവനാണോ എനിക്കറിയില്ല. ഓക്കെ, എന്തായാലും ബ്രഹ്മാവിനെ എങ്ങനെ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, അതേപോലെ ആ ഭഗവാനെ ഞാൻ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഹു ഇസ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ എൻലൈറ്റൻമെന്റ് ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ഈ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഐഡിയ കിട്ടും. ഒരു ശ്ലോകം കൂടി എടുക്കാം. 265. അന്തര്യാമി ഈശ്വരേര യേ രീതി ഹയേ ബാഹിരേന കഹേ വസ്തു പ്രകാശേ ഹൃദയേ. അന്തര്യാമി ഈശ്വരേരായ ഈ രീതി ഹയേ ബാഹിരേന കഹേ വസ്തു പ്രകാശേ ഹൃദയേ. Ramandarai continued, the super soul within everyone's heart speaks not externally but from within. He instructs the devotees in all respects. That is his way of instruction. രാമൻദായ് പറയുന്നു, അതായത് പരമാത്മാവ് എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിലുള്ള ആ പരമാത്മാവ് സ്പീക്സ് നോട്ട് എക്സ്റ്റേണലി, പുറമേ നിന്നല്ല, ബട്ട് ഫ്രം വിതിൻ. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നിട്ടാണ് നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുക, നമ്മളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുക, നമ്മളെ ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക. He instructs the devotees in all respects. എല്ലാ റെസ്പെക്റ്റിലും തന്റെ ഭക്തന്മാരെ പരമാത്മാവ് ഗൈഡ് ചെയ്യും, ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ഹിസ് വേ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ രീതി. Here, Sri Ramandarai admit that Sri Chaitanya Mahaprabhu is the super soul. It is a super soul that inspired the devotees. Therefore, he is the original source of the Gayatri mantra, which states Om Bhur Bhuvaswa Tat Savidur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yana Prachodayat. Savita is the original source of all intelligence. That Savita is Lord Chaitanya Mahaprabhu. This is confirmed in Srimad Bhagavatam 2.4.22. Prachodita Ena Puras Saraswati Vidanvadajasya Sadim Smridim Hridi Swalakshana Pradurabhut Kilasyada Same Rishinam Rishabha Prasididam. May the Lord, who is in the beginning of the creation, amplified the potent knowledge of Brahma from within his heart and inspired him with full knowledge of creation and his own self, and who appeared to be generated from the mouth of Brahma, be pleased with me. This was spoken by Sukadeva Goswami when he invoked the blessing of Supreme Personality of Godhead before delivering Srimad Bhagavatam to Maharaja Parikshit. എന്താണ് പറയുന്നത്? May the Lord, who in the beginning of creation, അതായത് സൃഷ്ടിയുടെ തുടക്കത്തില് എന്താണ് ചെയ്ത്, ആംപ്ലിഫൈഡ് ദ പൊട്ടന്റ് നോളജ് ഓഫ് ബ്രഹ്മ ഫ്രം വിതിൻ ഹിസ് ഹാർട്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ജ്ഞാനത്തിനെ, അറിവിനെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു, ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു. ആൻഡ് ഇൻസ്പയർഡ് ഹിം വിത്ത് ഫുൾ നോളജ് ഓഫ് ക്രിയേഷൻ ആൻഡ് ഹിസ് ഓൺ സെൽഫ്. അദ്ദേഹത്തിനെ എങ്ങനെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തു? അതായത് വിസർഗം ചെയ്യാനുള്ള ആ ജ്ഞാനം കൊടുത്തിട്ടും അദ്ദേഹം ആരാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൗത്യം എന്താണ്, ഭഗവാൻ ആരാണ്, ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു. And who appeared to be generated from the mouth of Brahma. And who appeared to be generated from the mouth of Brahma. Be pleased with me. Okay.
അത് സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയാണ് പറയുന്നത്. This was spoken by Sukadeva Goswami when he invoked the blessing of the Supreme. അതായത് ഭഗവാനെ മംഗളാചരണം കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ പറയുന്നതാണ്. ബിഫോർ ഡെലിവറിങ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ടു മഹാരാജ പരീക്ഷിത്. അപ്പോൾ മംഗളാചരണം ചൊല്ലിലാണ് സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി ആ സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡിനെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള ആ മംഗളാചരൺ സ്തുതിയാണ് ഇവിടെ ഈ ഇതിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് ഭാഗവതം 2.4.22. സോ 266 അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഏതെന്ന് തുടങ്ങിയത് നമ്മള് 256. ഓക്കെ, അപ്പൊ 10 ശ്ലോകം അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇത് അടുത്തത് ഭാഗവതത്തിലത്തെ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യശ്ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ. अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, ताय गो प्रेमानंदे. ओके, हरे कृष्ण.